بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 2 بیویاں تھیں۔ دونوں بیویوں کے الگ کمرے تھے اور روزانہ رات کو جس بیوی کے کمرے میں سوتا، دوسری بیوی کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے دونوں کمروں میں کیمرہ لگا دیے اور پھر جو ریکارڈ ہوا وہ دیکھ کر آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ آج میری باری دوسری بیوی کے کمرے میں تھی اور میری دوسری بیوی کم عمر اور حسین تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس بیٹھا، گھر میں ایک بے ہنگم سا شور شروع ہو گیا۔ میرے ساتھ ساتھ میری دوسری بیوی درخشاں بھی گھبرا گئی۔ کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فوراً اسے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ چلانے کی آوازیں میری پہلی بیوی کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی پہلی بیوی کے کمرے کے پاس گیا، لیکن جیسے ہی میں نے لاک گھمایا، کمرہ لاک تھا۔ مجھے مزید ہیبت ہونے لگی تھی۔ جس قسم کی آوازیں مجھے آ رہی تھی، میرا دل تھا کہ ماہی بے آب کی طرح مچل رہا ہو۔ پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو زور زور سے دھڑ دھڑایا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ وہ ڈری سہمی سی میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ سنبھلی تو اس نے بتایا کہ اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، ایسے جیسے کوئی اس کے ساتھ بستر پر موجود ہو۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ نیند میں ہے یا پھر اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہر رات ہی ایسا ہونے لگا کہ میں جس بیوی کے کمرے میں ہوتا، دوسری بیوی کے کمرے سے چیخوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میری یہ کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ میری بیویوں کی چیخنے کی اصل وجہ میرا نام اختر ہے اور میری زندگی میں ایک نہیں بلکہ دو بیویاں ہیں۔ میری دوسری بیوی کے 3 مہینے تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر اچانک ہی عجیب و غریب سی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کم از کم میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ اور جس رات میں نے سچ جاننے کے لیے ان کے کمروں میں کیمرے لگائے، اس رات میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سچ انتہائی بھیانک تھا۔ میری ایک شادی کو 18 سال ہو چکے تھے اور دوسری شادی میں نے 3 مہینے پہلے کی تھی۔ میری دونوں بیویاں بہت اچھی دوست تھیں اور اسی لیے میری زندگی میں سکون تھا۔ میری دوسری بیوی بہت ہی اطاعت گزار ثابت ہوئی تھی۔ مجھے دوسری بیوی پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہوا، کیونکہ اس شادی کا میری زندگی پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا تھا۔ میری دونوں بیویوں میں دوستی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف قائم کیا تھا، اور اس لیے میں ایک رات پہلی بیوی کے ساتھ گزارتا تو دوسری رات دوسری بیوی کے ساتھ، تاکہ کسی کے حقوق کی تلفی نہ ہو سکے۔ لیکن دوسری شادی کے پورے 3 مہینے بعد میں جس رات پہلی بیوی کے کمرے میں جاتا تو دوسری بیوی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگتی، اور دوسری بیوی کے کمرے میں جاتا تو پہلی بیوی کے کمرے سے آوازیں آتی۔ یہ آوازیں کیوں آتی تھیں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ آج بھی مجھے اپنی پہلی بیوی ایمن کے کمرے میں آئے کچھ لمحے گزرے تھے کہ اچانک ہی میری دوسری بیوی درخشاں کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ درخشاں جوان اور حسین لڑکی تھی، جبکہ ایمن تقریباً میری ہم عمر تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز پر میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں جو ایمن کے ساتھ خلوت کے لمحات گزارنے ہی لگا تھا، درخشاں کے کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تو ایمن نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں نے غصے میں ایمن کو دیکھا اور کہا کہ کیا تمہیں چیخوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی ہیں؟ پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں حد سے زیادہ پریشان ہو چکا ہوں، ہر رات ہی یہی تماشا ہو رہا ہے۔ میری بات سنتے ہی ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ہرگز بھی پریشان نہیں کیا ہے۔ میں تو دل سے آپ کی دوسری بیوی کو بھی قبول کر چکی ہوں اور پہلے سے زیادہ آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سارا دن درخشاں نئے نوکر کریم کے ساتھ مصروف رہتی ہے اور رات کو آپ کے ساتھ، لیکن جب آپ میرے کمرے میں آتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح ہمیں پریشان کرتی ہے۔ ایمن بہت ہی عجیب سے انداز میں درخشاں اور کریم کا ذکر کرنے لگی۔ میں نے خفگی سے ایمن سے پوچھا کہ پھر تمہارے کمرے سے کیوں چیخوں کی آوازیں آتی ہیں جب میں درخشاں کے پاس ہوتا ہوں؟
क्या तुम भी जानबूझकर ऐसा करती हो? ये सिलसिला शुरू भी तुम्हारे ही कमरे से हुआ था। एमन कहने लगी कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती, बल्कि रात को जैसे ही वो कमरे की लाइट बंद करती है, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। एमन कहने लगी कि मैं और दरिक्षा तो बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, हम दोनों को एक दूसरे से कोई मसला नहीं था, लेकिन आपकी उस कम उम्र बीवी को न जाने मुझसे कौन सी दुश्मनी हो गई है, और ये सब उसी का नतीजा है। एमन की ये बात तो सच्ची थी, बाकी उन दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छी दोस्ती कायम हो चुकी थी। एमन का और मेरा सालों का साथ था, और मैंने एमन में कभी कोई ख़राबी नहीं पाई थी, बस वो अपने मिजाज की मालिक थी, और मुझे अब उसके मिजाज से चलने की आदत हो चुकी थी। एमन के लिए मेरा काम करना, मेरा ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल काम था, जबकि दरिक्षा उससे उलट थी। वो बहुत ज़्यादा सुलझी हुई और बहुत मोहब्बत करने वाली थी। जब से दरिक्षा मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ सलीके से हो गई थी। मेरे कपड़ों से लेकर मेरे खाने पीने तक का ख्याल उसे रहता, और सबसे बढ़कर एक जवान बीवी की मोहब्बत मिलना किसी भी मर्द को दोबारा जवान कर देता है। इसलिए कुदरती तौर पर मेरा झुकाव दरिक्षा की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। एमन कहने लगी कि शायद हमारे घर में कोई आसेब हो गया है, या फिर कहीं दरिक्षा तो ऐसा कुछ नहीं करी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पता नहीं उसे कौन कौन से वहम सता रहे थे। उसकी फजूल की बातों पर मुझे फिर गुस्सा आने लगा था। हम सालों से इस घर में रह रहे थे और आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर अचानक ही ये क्या हो रहा था? और दरिक्षा भला ऐसा क्या कर सकती है कि जिसकी वजह से दोनों ही रातों को चीखने लगी थी? अगर मसला सिर्फ एमन को होता तो कोई बात भी थी, लेकिन दरिक्षा और एमन दोनों को ही एक जैसा मसला था। एमन ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मजबूर किया कि मैं आज उसे छोड़कर कमरे से बाहर ना निकलूं। मैं जब उसके साथ कमरे में नहीं होता हूं तो कोई उसे परेशान करता है। एमन की बात सुनकर मैं ठहर गया था। वैसे भी इंसाफ का तकाजा था कि मुझे आज की रात एमन के साथ गुजारनी थी। कुछ देर तक मुझे ऐसे ही दबी दबी चीखों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, और उसके बाद खामोशी छा गई तो मुझे कुछ सुकून सा महसूस हुआ। मैं रोज़ रोज़ के इस बेहंगम शोर से परेशान आ चुका था। मैं जानता था कि अगली सुबह सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि शुरू शुरू में मैं परेशान होता था। एमन को छोड़कर दरिक्षा की तरफ भागता तो दरिक्षा को छोड़कर एमन की तरफ, लेकिन मेरे जाते ही सारी चीखों का सिलसिला ख़त्म हो जाता, और दोनों एक ही बात करती थी कि उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जबकि घर में हमारे सिवा और कोई था ही नहीं। नौकर रात होते ही सेमन क्वार्टर में चले जाते और मेरे और एमन के दोनों बेटे अपने कमरे में सो जाते। अगर मेरी दोनों बीवियों में से किसी एक को तकलीफ होती तो मैं समझता कि शायद ये आपसी हसद और रकाबत का नतीजा है, लेकिन वो दोनों ही परेशान थी, और फिर मैंने भी कभी उनके दरमियान हसद और रकाबत जैसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि ये सब उस वक्त से हो रहा है जब से हमारा नया मुलाजिम करीम घर में आया है। मेरी दूसरी बीवी दरिक्षा करीम से बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी थी। मैंने खुद उसे कई दफ़ा करीम के साथ तन्हाई में बातें करते देखा था। दरिक्षा को कहीं बाहर जाना होता या अपने मैके भी, तो वो करीम को ही अपने साथ लेकर जाती। अब मैं उसको जितनी देर बाहर जाने की इजाज़त देता, वो उससे पहले ही लौट कर वापस आ जाती। उसे मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रहता, और अक्सर तो मेरे काम से लौटने के वक्त वो मुझे दरवाजे के आसपास ही नज़र आती। मेरे पूछने पर कहती कि वो मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। एमन के मुंह से मैंने कई दफ़ा ये बात सुनी थी कि दरिक्षा सारा वक्त करीम के साथ रहती हैं, और घर के अंदर ज़्यादा वक्त वो बाहर पोर्च में गुजारती हैं, क्योंकि करीम फारिग वक्त में बाहर ही मौजूद होता है। पहले तो मुझे लगा था कि शायद एमन ऐसी ही कोई बात कह रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वाकई दरिक्षा के खड़े होने का मकसद कुछ और था। करीम और दरिक्षा की उम्र एक बराबर थी। दरिक्षा हसीन और जवान थी, करीम भी एक पठान खूबसूरत लड़का था, और मैं उसके आगे एक उम्र रसीदा शख्स, और यही बात अब मुझे परेशान कर रही थी। और फिर एक रात कुछ अजीब सी बात हुई। मैं एमन के साथ उसके कमरे में था कि जब दरिक्षा के कमरे से चीखों की आवाज़ें आने लगीं। मैं परेशान होकर उसके कमरे की तरफ भागा तो मुझे उसके कमरे के बाहर दरवाजे पर करीम नज़र आया था। मैंने करीम को गिरबान से पकड़ लिया और पूछा कि रात के इस पहर वो यहाँ क्या कर रहा है।
जबकि उसे तो सर्वेंट क्वार्टर में होना चाहिए। वो कहने लगा कि वो किसी काम से वापस बंगले में आया था और अब क्वार्टर में जाने ही लगा था कि उसे कमरे से चीखों की आवाज़ आई तो वो यहाँ चला आया। मुझे ये इत्तेफाक हजम नहीं हो रहा था। मेरी नज़र में करीम मशकूक हो चुका था। पता नहीं उसके और दरख्शां के दरमियान क्या चल रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो दरख्शां भागती हुई मेरे गले से आकर लग गई। वो पूरी तरह कांप रही थी। रोते हुए मुझसे कहने लगी कि अख्तर, आप मुझे छोड़कर ना जाइएगा, मैं अकेली रात नहीं गुजार सकती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद हो। मैंने दरख्शां को तसल्ली दी कि घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है। दरख्शां मेरे सीने से लगी अब भी धीरे धीरे लर्ज रही थी। ये सुनकर ऐमन के चेहरे का रंग बदल गया और वो अचानक गुस्से में कहने लगी कि तुम खुद तो करीम को हर वक्त अपने साथ लगाए रखती हो और रात के इस पहर भी वो तुम्हारे कमरे के दरवाजे के बाहर मौजूद था। यकीनन तुम्हारे और इसके दरमियान कुछ चल रहा है जिसे छुपाने के लिए तुम ये सारा ड्रामा कर रही हो, या फिर तुम अख्तर को मेरे पास आने ही नहीं देना चाहती। ऐमन की बात सुनकर मैं चौंक उठा। वो दरख्शां के बारे में ये क्या कह रही थी? वो कहने लगी कि मैंने आज तक आपको कुछ भी इसलिए नहीं बताया कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपकी दूसरी शादी से हसद कर रही हूँ, लेकिन आज जब आपने करीम को यहाँ देख ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बीवी के करीम के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। आपकी बीवी खुद तो बहुत ही नेक और इताअत गुजार साबित करना चाहती है, लेकिन सच तो यह है कि वो जवान और खूबसूरत है और वो आप जिसे शख्स के साथ गुजारा नहीं करना चाहती, लेकिन खुलकर ये बात कह भी नहीं सकती और इसीलिए इस घर का माहौल ख़राब कर रही है। और मुझसे भी उसे हसद हो गया है, इसलिए मुझे भी चैन से नहीं जीने दे रही। मुझे यकीन है कि यही रात में किसी को मेरे कमरे में भेज देती है। ऐमन की बातें सुनकर मैं शॉक्ड हो गया था। मैंने ऐमन से कहा कि कुछ तो सोच समझ कर बात करो, जो मुंह में आ रहा है कहती ही चली जा रही हो। दरख्शां खुद भी हक्का बक्का रह गई थी। वो फौरन अपने हक में सफाई देने लगी कि उसे नहीं मालूम करीम यहाँ क्यों खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि असल मसला है क्या। मेरा दिल भी ऐमन की जानिब से मैला होने लगा था। ऐमन और मेरा तो सालों का साथ था और मैं उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता था। मैंने बिना सोचे समझे ही अगले दिन करीम को नौकरी से फारिग कर दिया। वैसे भी उसका जवान वजूद मुझे दरख्शां के आसपास बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे डर था कि कहीं दरख्शां मुझे छोड़कर किसी दूसरी तरफ ना चली जाए। मैंने आज तक दरख्शां में कोई बुराई तो नहीं देखी थी, लेकिन करीम के नाम पर मेरे दिल में वसवसे आ रहे थे। शादी से पहले मैं दरख्शां को पूरी तरह जानता भी नहीं था, क्योंकि मेरी और दरख्शां की शादी बिल्कुल हादसाती तौर पर हुई थी। मैं इस शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, बल्कि मैं तो अपने दोस्त की बहन की शादी में गया था। लेकिन ऐन मौके पर बारातियों ने कुछ ऐसा झगड़ा डाला कि शादी ना हो सकी और बारात वापस लौट गई। एक लड़की की बारात दरवाजे से लौट जाना बहुत ही बड़ी बात थी। दरख्शां के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और आंसू बहा रहे थे। मैं उन्हें तसल्ली देने लगा। दरख्शां के ख़ानदान वाले दरख्शां को ही बदकिरदार और बुरा भला कह रहे थे, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसकी फुप्पो कहने लगी कि अगर लड़की इतनी ही अच्छी है तो तुम क्यों निकाह नहीं कर लेते। मुझे लगा कि शायद वो अपने होशो हवास में नहीं है, लेकिन उनकी बात सुनकर दरख्शां की अम्मा मेरे पैरों में बैठ गई और कहने लगी, बेटा, मेरी बेटी को अब कोई नहीं ब्याह कर ले जाएगा, तू ही हम पर रहम खा ले। मैंने उन्हें बहुत समझाना चाहा कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, लेकिन उनकी अपनी ही मजबूरियाँ और परेशानियाँ थी। मैंने एक नज़र अपने दोस्त के चेहरे पर डाली, जो कई सालों से मेहनत करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था, और शादी वाले दिन जो कुछ हुआ था वो मेरी आंखों के सामने था। इसलिए मैंने रजामंदी दे दी और थोड़ी ही देर में मेरा और दरख्शां का निकाह पढ़ा दिया गया। मैं जो अपने दोस्त की बहन की शादी में गया था, वापसी पर उसकी बहन को दुल्हन बनाकर अपने साथ घर ले आया था। ऐमन मेरे साथ खड़ी दुल्हन को देखकर हक को दक रह गई थी, और जब उसे पता चला कि मेरी दूसरी शादी हो गई है तो कुछ दिनों तक तो उसने मेरी शक्ल भी ना देखी। और फिर जब मैंने उसे सारे हालात बताए तो उसने दरख्शां को कबूल कर लिया। ऐमन और दरख्शां के दरमियान कभी कभी छोटी मोटी बात को लेकर बहस हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे मुझे परेशानी होती। लेकिन पूरे 3 महीने बाद मेरी ज़िंदगी में तूफान जैसे आ गया।
ہر رات ہی میرے لیے مصیبت کی طرح تھی۔ میں سکون کی خاطر کمرے میں جاتا اور پریشان ہو کر باہر نکلتا۔ میری دونوں ہی بیویاں کسی تکلیف میں تھیں جسے میں جان نہیں پا رہا تھا۔ ایمن تو واضح لفظوں میں یہی کہتی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جبکہ درخشاں تو ٹھیک طرح سے مجھے سمجھا بھی نہیں پاتی تھی کہ اس کی چیخوں کی وجہ کیا ہے۔ اور آج پہلی بار ایمن نے کھل کر درخشاں کے ساتھ کریم کا نام لے لیا تھا، اور کافی دنوں سے میں بھی اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ اس کے قریبی تعلقات بن چکے ہیں۔ ایمن کہنے لگی کہ سارا وقت ایسے ہی تو دروازے کے ارد گرد نظر نہیں آتی، کریم کی کشش ہی اسے کھینچ کر وہاں تک لے جاتی ہے۔ مجھے ایمن کی باتوں پہ اعتبار تو نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اپنی تسلی کی خاطر کریم کو نکال کر دوسرا نوکر رکھ دیا تھا، جو عمر میں درخشاں سے کافی بڑا تھا۔ لیکن دوسرا نوکر رکھنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے درخشاں کے پاس بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایمن کے کمرے سے چیخوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی ایمن کے پاس جانے کے لیے کھڑا ہوا تو درخشاں نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی کہ اب تو آپ ایمن کے کہنے پر کریم کو بھی نکال چکے ہیں، پھر رات کے اس پہر مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے درخشاں سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کریم کے چلے جانے کے بعد بھی اسے کیا پریشانی ہے۔ اور درخشاں کہنے لگی کہ آپ اس سے کوئی بھی سوال پوچھیں گے تو وہ میرے خلاف زہر ہی بولے گی۔ پتہ نہیں ایمن کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، اس لیے میں نے سچ جاننے کا ایک نیا راستہ نکال لیا۔ میں نے اگلی صبح اپنی دونوں بیویوں کو ناشتے کی ٹیبل پر بٹھایا اور ان سے کہا کہ ان دونوں کو ایک ساتھ ڈنر پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ دونوں بہت خوش ہوئیں، کیونکہ وہ دونوں بیک وقت میں میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھیں۔ میرے اصرار پر درخشاں تو راضی ہو گئی، لیکن ایمن کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے ہی اس کی وجہ سے میری زندگی مشکل ہو گئی ہے، اور اب آپ ڈنر پر بھی ہم دونوں کو ساتھ ہی لے جانا چاہتے ہیں۔ ایمن ایسی ہی تھی جو کہتی اس کی ضد باندھ دیتی، اور اسے اس کے پیچھے ہٹانا بہت مشکل تھا، اور اسی لیے میں نے بہت محبت اور منت بھرے لہجے میں اسے کہا کہ میں ان دونوں کو ایک ساتھ ہی ڈنر پہ لے جانا چاہتا ہوں اور شاپنگ بھی کروانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ شاپنگ کے نام پر وہ مان جائے گی۔ میرے ساتھ گزرے 18 سالوں میں اس نے شاپنگ کے نام پر پانی کی طرح میرا پیسہ اڑایا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ شاپنگ کے نام پر وہ فوراً راضی ہو گئی۔ میں دراصل ان دونوں کو زیادہ دیر تک گھر سے دور اسی لیے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے گھر میں کیمرہ لگانے تھے، اور اس کے لیے میں ایک اچھی کمپنی سے بات کر چکا تھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ گھر میں آسیب جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان دونوں کے چیخنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور تھی، اور بس مجھے اسی وجہ تک پہنچنا تھا تاکہ میرا گھر دوبارہ پہلے کی طرح پرسکون ہو جائے۔ درخشاں تیار ہو کر ڈنر کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایمن بھی کچھ کم خوبصورت نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہی بیویوں کو پیچھے بٹھا دیا تھا تاکہ ان میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ڈنر کے بعد ہم شاپنگ پر پہنچے تو ایمن نے عادت کے مطابق پانی کی طرح پیسہ بہایا، اور درخشاں سے کہنے لگی کہ تم کتنی ہی اطاعت گزار بیوی کا ثبوت کیوں نہ پیش کرو، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ مجھے ایمن کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی، لیکن میں وقتی طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ کمپنی سے مجھے کیمرے کی سیٹنگ ہو جانے کا میسج آ گیا تھا، اس لیے میں ان دونوں کو لے کر رات گئے گھر لوٹا۔ باری کے مطابق مجھے درخشاں کے کمرے میں جانا تھا، اور میں خاموشی سے اس کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے اس کے پاس بیٹھ کر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایمن کی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں ایمن کے کمرے میں جانے کے بجائے مدرسے کے کمرے کے ٹائلٹ میں چلا گیا اور اپنے موبائل فون سے ہی کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھنے لگا، اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ میری بیوی ایمن بستر پر کھڑی زور زور سے چیخیں مار رہی تھی۔ نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی موجود تھا اور نہ ہی اسے کوئی تنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں جان بوجھ کر چیخ رہی تھی۔ میں نے ایمن پہ یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی کہ میں اس کا سچ جان گیا ہوں، اور نہ ہی درخشاں کو اس حوالے سے کچھ بتایا۔ مجھے اگلی رات درخشاں کا سچ بھی دیکھنا تھا، اور پھر اگلی رات میں نے ایک ایسا منظر ریکارڈنگ میں دیکھا جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ درخشاں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تھی، اور کچھ ہی وقت گزرا تھا جب اس کے بیڈ کے نیچے سے کوئی نکلا تھا جس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔
दरक्षा एकदम ही ज़ोर से चीख उठी थी और शायद वो सो चुकी थी और उस हरकत पर वो चौंक कर उठी थी। अंधेरे में बिस्तर के नीचे से निकलने वाला वजूद पूरी तरह तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जितना मुझे नज़र आया था मेरे लिए ये जानना कुछ मुश्किल नहीं था कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा 16 साल का जवान बेटा था। मैं दोनों रिकॉर्डिंग देख चुका था, इसलिए हकीकत जानने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये सब मेरी बीवी एमन का किया धरा है और मैं उस पर शक ना करूं, इसीलिए वो जानबूझकर चीखें मारती है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मैंने दोनों रातों की रिकॉर्डिंग अपनी दोनों बीवियों के सामने चलाई तो एमन के चेहरे का रंग बदल गया और फिर उसने खुद ही सच्चाई का एतराफ़ कर लिया कि वो दिल से मेरी दूसरी बीवी को कबूल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मेरी खातिर उसने इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। लेकिन शादी के 3 महीनों में ही जब मेरी दूसरी बीवी ने अपनी मोहब्बत और फर्माबरदारी से मेरा दिल जीत लिया और मैं खुद ब खुद उसकी तरफ झुकने लगा तो ये बात एमन से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने दरक्षा को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए ये खेल खेला। उसने करीम को इस बात के पैसे दिए कि वो दरक्षा के इर्द गिर्द रहे और रात के वक्त उसके कमरे में जाकर उसे परेशान करे, और जानबूझकर ही एमन ने मेरे कानों में दरक्षा और करीम के खिलाफ जहर खोला। और जब मैंने करीम को नौकरी से निकाल दिया तो उसने अपने इस गंदे काम के लिए हमारे मासूम बेटे का इस्तेमाल किया। मेरा बेटा 16 साल का ज़रूर था, लेकिन फितरतन वो एक मासूम बच्चा था जिसे मेरी बीवी एक गलत सबक सिखा रही थी। मेरा बेटा जवान हो रहा था, लेकिन वो अपनी माँ की बातों में आकर अपनी दूसरी माँ के साथ ऐसी हरकत कर रहा था। मैंने अफसोस से एमन से कहा कि मैं सालों से तुम्हारी नाफरमानी और फूहड़पन बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम मेरी दूसरी बीवी से हसद में इतनी आगे निकल जाओगी कि सही और गलत की तमीज़ भूल जाओगी। पहले तुम सिर्फ मेरी नाफरमान बीवी थी, लेकिन अब तुम एक बुरी माँ भी बन चुकी हो और इसलिए मैं तुम्हें मज़ीद अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मैंने एमन को अपने घर से बेदखल कर दिया था। मैंने भले ही दरक्षा से मजबूरी में रिश्ता बनाया था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत से मेरा दिल जीत लिया था। उसकी अतात गुजारी मेरी और एमन की 18 साला रफ़ाकत पर भारी पड़ी थी। मैंने एमन के हक़ में कोई मुस्तकिल फ़ैसला नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मज़ीद उसे अपने साथ नहीं रख सकता। जो मेरी ज़िंदगी से दूसरी बीवी को निकालने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचा सकती है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। आप लोग ही मुझे मशवरा दीजिए कि मुझे एमन के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्या जो कुछ उसने किया उस पर कोई माफ़ी बनती है या फिर वो सज़ा की मुस्तहिक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।